ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 15 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ बहुत ही संखेप दो पंक्तियां दे ही श्लोक हैं। कल की पौड़ी के नाल 3 श्लोक सी और श्लोक भी लंबे सीगे 4 या 6 पंक्तियां वाले सी, पर अज की पौड़ी के नाल सिर्फ 2 श्लोक दो पंक्तियां दे हैं। तो आओ यत्न करते हैं जो गुरु पातशाह का उपदेश है उसके विचार समझने का यत्न करिए। तो पहला श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया होया है। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजा डार, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार। ये श्लोक पढ़दे ही एक होर श्लोक का भी दिमाग च ध्यान आ जाता है, जो कि बाबा फरीद जी का उच्चारण किया होया श्लोक है। ਉਹਦੀ शुरुआत भी इन्हां ही लफ्ज़ों तो होंदी है। जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजा काए, कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदै थाए। तो शेख फरीद के श्लोकों की विचार हुई सी ते उस श्लोक की भी विचार असीं कीती सी। तो जो सिर साई ना निवै, गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे हैं कि सो सिर दीजा डार। साई का अर्थ है मालक। जो सिर साई ना निवै तो भाव है कि जेड़ा सिर मालक दे अगे झुकदा नहीं है, निवदा नहीं है। सो सिर दीजा डार, उस सिर नूं डार दिओ। डार दिओ दा भाव हुंदा है कि सुट दिओ, पासे कर दिओ, अलग कर दिओ, उहदी लोड़ नहीं है, अबैंडन कर दिओ उसनूं। तो फरीद जी ने कहा सीगा जो कि उस सिर दा करना ही की है, सो सिर कीजा काए। तो उन्होंने फिर आप ही सजेशन दी सी कि कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदे थाए, कि एवो जे सिर नूं जिहड़ा आकड़िया होया है, जिहड़ा साई दे अगे भी नहीं झुकदा, मालक दे अगे नहीं झुकदा, उस सिर नूं तां बालन वर्गा, नूं सुक्की लक्कड़ वर्गा समझो ते उहनूं ते बालन दी थावें हांडी दे थल्ले उहनूं पा दिओ कि बालन दा काम करे। तो इत्थे भी गुरु अंगद देव जी भी तकरीबन विचार का जो भावर्थ है वो यही है कि जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजा डार, उन्होंने पासे सुट दिओ, उसकी जरूरत ही नहीं है, उन्होंने त्याग दिओ। हुण सवाल पैदा होता है कि साई दे अगे सिर निवाना क्यों इन्ना इंपॉर्टेंट है, कि जेड़े नहीं निवदे वो की गलती कर रहे हैं, की गुनाह कर रहे हैं। तो समझण की लोड़ है कि साई दे बारे किस बारे गल हो रही है। गल हो रही है उस मालक की जो सारी सृष्टि का मालक है, सब जीवां का मालक है, अकाल पुरख की गल हो रही है। हुण अकाल पुरख के अगे सीस निवाना इस करके जरूरी है कि साडी हस्ती, साडी होंद ही उहदी रहमो करम दे उत्ते है, उहदी बख्शिश दे सदका है। सारे जीवां का सिरजनहार वो अकाल पुरख ही है, सारी सृष्टि का रचनहार भी वो अकाल पुरख ही है। सो जे उसने सृष्टि की रचना ना की होंदी, जे सानू उसने जिंद ना दिती होंदी तो साडी होंद ही नहीं सी होनी। तो असीं तां अपनी होंद वास्ते भी उसदे शुक्रगुजार होना मंगदे हाँ, होना चाहिए है सानू। तो साडी एग्जिस्टेंस जिहदे आधार दे उत्ते जिहदे मेहर दा सदका है, तो उहदा शुकराना करना तो बनता ही बनता है। पर फिर भी जे कोई इंसान इतना अकिरतकन हो जाए, इतना ना शुक्रा हो जाए कि अपने सिरजनहार नूं ही विसार देवे, तो सूझवान बंदा तो यही कहेगा ना कि भी इस ऐसे अकिरतकन की तो दुनिया च कोई जरूरत ही नहीं है। तो बाबा फरीद जी ने तो यही गल आखी सी कि इहो जे आकड़े हुए सिर नूं तां बालन वर्ग की लकड़ी वाकन ही इस्तेमाल करना चाहिए है, उस तो वध उहदा कोई होर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो गुरु अंगद पातशाह भी कह रहे हैं कि ऐसा सिर जिहड़ा है, जिहड़ा साईं दे अगे नहीं झुकदा,
ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਚਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਨੇਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਦਰ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਐਸੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਦਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो ऐसे सारे लोगों ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ। ਉਹ ਸਿਰ ਤਿਆਗਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਪਸਲੈਸ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵਰਥ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਪਿੰਜਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਲਟਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੈਲਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, तो जिस शरीर के अंदर साड़ी जिंद जान है उसनों पिंजर किया जाता है। जदों किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उदों कहा जाता है भी ये रूह तो निकल गई, हुण बाकी पिंजर ही रह गया है, तो बॉडी नूं पिंजर कहा जाता है। आम तौर पर स्केल्टन वास्ते भी लफज पिंजर इस्तेमाल किया जाता है। तो इत्थे शरीर के अर्थां दे विच इस्तेमाल किया गया है कि जिस मनुखा शरीर के अंदर बिरहा ਦੀ ਭਾਵਨਾ नहीं है। बिरहा ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਾਂਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਦੇ इमोशन ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। तुखारी राग के अंदर गुरु नानक पातशाह का रचिया होया ਅਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਮਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਥੀਮ, ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਸਤੂ, ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ। तो ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ 12 ਮਾਹ ਸੀਗੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਹੋਏ 12 ਮਾਹ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो इस श्लोक के अंदर गुरु अंगद पातशाह ने भी जिस बिरहा के लफज को इस्तेमाल करके गल की है, वो बिरहा, वो विछोड़ा जोड़ा है, वो भी मनुखी जीवन दे विच परमात्मा तो विछोड़े की भावना नूं महसूस करने की गल बारे जिक्र कर रहे हैं कि जिस शरीर दे विच प्यार की तांघ नहीं है, उस शरीर नूं तां साड़ ही देना चाहिए है। भाव वो शरीर भी बेकार है। जिवें उपर गल की है भी जिहड़ा सिर प्रभु के अगे नहीं झुकदा, वो सिर नूं भी सुट देना चाहिए है। ते जिस शरीर दे विच प्रभु के प्यार की तांघ नहीं है, मन दे विच इच्छा ही नहीं है कि प्रभु नाल मिलाप करना है, तो ऐसे शरीर नूं भी साड़ देना चाहिए है। सो पिंजर लै जार, जार तो भावे जला देना, साड़ देना। तो साड़ के की होएगा? नष्ट ही हो जाएगा। तो क्यों साड़न की गल कर रहे हैं गुरु साहब? क्योंकि साड़िया तो उदों जाता है ना जदों इंसान का शरीर मृतक हो जाता है, विचों जिंद निकल जाती है। तो गुरु साहब तो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जेड़ा इंसान जिउंदे जी परमात्मा दे प्यार दे विच भिजा नहीं है,
ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो यही गल इतने गुरु अंगद पातशाह ने भी श्लोक बयान की है कि नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। तो जिस मनुखा जीवन दे अंदर जीवन जीवंदिया होया जिदे अंदर प्रभु दे मिलाप की तांग नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वो जीवन जिहा जीविया जिहा ना जीविया एक बराबर है। तो जे वो आत्मक तौर के उत्ते मुर्दा ही है तो गुरु साहब की नज़रों के विच उस जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई परपस नहीं है। उन्होंने जे नाश भी कर दिता जाए तो गुरु साहब वास्ते वो गल बराबर ही है। तो इसलिए उन्होंने ये शब्द वरते हैं कि जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार, उन्होंने तो लैके साड़ ही दियो। तो दोनों पंक्तियों के विच जो मैसेज है कि मनुखी जीवन सफल तां ही है, परपसफुल तां ही है जे मन के अंदर प्रभु के वास्ते प्यार की तांग होवे, प्यार की इच्छा होवे अते प्रभु की दित्तियां हुई दातां दे वास्ते शुकराने की भावना होवे, जिहड़ी उहदे नाल प्यार की गंढ नूं होर पीड़ा करती है। जिस इंसान ने साडे उत्ते बहुत सारिया बख्शिशां कीतियां होण, मेहरबानियां कीतियां होण, साडे मन दे विच उहदे वास्ते सत्कार की भावना बन ही जाती है। पर साडा जीवन, साडे जीवन दे हर अंग जिस प्रभु की बख्शिश का सदका है, उहदा असीं किन्ना शुकराना करिए, उहदे वास्ते किन्ना सत्कार करिए, उहदी किन्नियां को सिफतां करिए, इहदा ते अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो उस दे बावजूद भी जिहड़ा सिर फिर प्रभु की याद विच ना चुके, जिस दे हिरदे दे विच प्रभु के वास्ते प्यार ना पैदा होवे, तो गुरु साहब की नज़रों दे विच वो जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का ना होना भी जायज़ है। तो इसलिए जो है ये शब्दावली वरती गई है। कईयां नूं ये लफ्ज़ पढ़ के यो महसूस भी होएगा भी गुरु साहब ने कुछ ज़्यादा ही सख्त शब्दावली वरत दी है कि भाई जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजा डार, उन्होंने तो चुक के पासे सुट देना चाहिए है। जो जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार, उस पिंजर नूं शरीर नूं साड़ ही देना चाहिए है। किसी नूं ये महसूस हो सकता है कि भी ये गल कुछ ज़्यादा सख्त है, भाई किसी नूं एकदम ही रिजेक्ट कर देना। तो लेकिन सोचने वाली गल यह है कि जिस वजह करके ये गल आखी जा रही है वो वजह अपने आप में कितनी अहमियत रखती है कि जिस साईं का सदका साडी होंद है, ये साडा जीवन जिहदा दिता होया है, असीं उसे नूं ही भुला रहे हाँ। ये जीवन चलदा जिसकी बख्शिश सदका है, असीं उसे नूं भुला रहे हाँ। उहदे वास्ते ही साडे अंदर प्यार की भावना नहीं है। तो इस तो वड्डी अकिरत घंटा, इस तो वड्डी जो है एहसान फरामोशी होर की हो सकती है। तो ऐसा इंसान नूं तां जिवें भाई गुरदास जी कहते हैं कि अकिरत घन नूं तां धरती भी जिहड़ा है ना भार समझदी है। धरती के उत्ते जिन्नियां मर्जी चीज़ां, बिल्डिंगां, पहाड़, पर्बत, समुंदर होर जो कुछ दुनिया का कई कुछ सारे इंसान जिउंदे ने, जानवर, पशु, पंछी सब धरती के उत्ते रहिंदे ने। धरती उन्हां दा भार नहीं महसूस करती, पर अकिरत घन का भार धरती भी नहीं सहार सकती। तो ये एक उन्होंने चित्र ऐसा खिंचिया है कि भाई धरती नूं होर किसी चीज़ का भार नहीं महसूस होंदा, पर अकिरत घन का भार वो भी नहीं सहार सकती। ये एक गल नूं बयान करने का ढंग है, पर वो भावना इहो कन्वे करनी चाहते हैं कि अकिरत घनता अपने आप दे विच बहुत ही वड्डा गुनाह है, जिहड़ा कि ना काबिले माफ़ी है, जिन्हों माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसे करके ही ऐसी सख्त शब्दावली भी गुरु साहब ने वरती है कि जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजा डार, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार। अगला श्लोक जिहड़ा है गुरु अर्जन पातशाह का उच्चारण किया होया है, उहदे अंदर भी जिक्र तकरीबन इसे ही सब्जेक्ट के बारे है, पर शब्दावली थोड़ी डिफरेंट है। एक वखरे एंगल तो गल गुरु साहब कर रहे हैं। महला पंजवां
ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾਨਕਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮੁਯਾਸ ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜਾ ਗੰਦੇ ਡੁੰਮ ਪਿਆਸ। ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ, ਮੁੰਡੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ, ओरिजिन, ਜੋ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢ। ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੇੜ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो जो ਜੇ ਜੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਰੋਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਪੇੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मुੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਲ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। तो ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾਨਕਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮੁਯਾਸ। ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ। ਜਨਮ ਮੁਯਾਸ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮੁਯਾਸ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾਨਕ। ਜਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾਨਕਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮੁਯਾਸ, ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਣਗੇ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਮਰਨਗੇ, ਮੁੜ ਜੰਮਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। तो गल सिद्धांत की तो वही है, 84 लाख की गिनती अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिद्धांत यही है कि जो मनुखा जीवन नूं अजाई गवा लैंदा है, प्रभु दे नाल भेद नहीं हुंदा है, तो उन्होंने फिर मौके मिलते रहते हैं बार बार, कभी मनुखा जूनी दे विच, कभी होर दूजियां जूनियां दे विच ਉਹਦੀ अपनी तरक्की के वास्ते उन्होंने मौके मिलते हैं। जिवें जिवें भी हालात होंदे हैं, ये तो प्रभु ही जानता है कि किस इंसान नूं, किस आत्मा नूं किहड़ी जूनी मिलती है, पर जन्म मरण का गेड़ चलता रहता है। ये गल गुरबाणी च अनेकों थावां दे उत्ते दोहराई गई है। इस श्लोक दे विच भी यही गल आ रही है कि जिहड़े भी परमात्मा नूं भुलाई बैठे हैं वो मुड़ मुड़ के जमदे ते मरदे हैं, ते इस जीवन दे विच जिहो जिहा वो जीवन जी रहे हैं ਉਹਦੀ तुलना गुरु साहब ने एक मिसाल दे के की है कि कस्तूरी कै भोलड़ा गंदे डुम पियास। कस्तूरी एक खुशबूदार वस्तु हुंदी है जिहड़ी हिरन दे पेट दे अंदर मौजूद हुंदी है, ते ਉਹਦੇ अंदरों ही प्राप्त हुंदी है, ਉਹਦਾ होर कोई सोर्स नहीं है। बड़ी कीमती चीज़ मन्नी जाती है, ते हुंदी भी बड़ी खुशबूदार है, और क्योंकि सिर्फ हिरन दे अंदरों ही ये प्राप्त होती है, इस करके कोई इन्नी ज़्यादा तादाद विचों मिलती भी नहीं है, बहुत रेयर चीज़ है। तो ऐसी दुर्लभ चीज़ और ऐसी यूजफुल खुशबूदार चीज़ जड़ी है, बड़ी कीमती चीज़ जड़ी है, कस्तूरी कै भोलड़ा। भोलड़े का भाव है भुलेखे दे विच। बई जिवें कोई बंदा किसी आर्टिफिशियल कलर्ड ग्लास नूं देख के ते उन्होंने डायमंड मान लवे, तो सियाणा बंदा जिहड़ा पर पारखू है, जिहड़ा जौहरी है, वो तो कहेगा भी ये मूर्खां वाली गल कर रहा है, ये तो कच नूं हीरा समझी जा रहा है। जैनविन स्टोन की परख करने वाले जौहरी जिहड़े हैं वो तो फट पछाण लैंदे हैं कि किहड़ा जैनविन हीरा है ते किहड़ा एवें दिखावे दा सिर्फ चमकीला शीशा ही है। तो परखण वाली नज़र जिहड़ी है, गुरु की पारखू नज़र जिहड़ी है वो तो जानती है कि तत्त वस्तु की है, कीमती वस्तु किहड़ी है। मनुखा जीवन के वास्ते कीमती वस्तु है प्रभु का नाम, प्रभु का प्यार। पर ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर जे कोई माया के रसां दे नाल ही जुड़ जाए तो फिर तो यही कहना बनेगा ना कि भी ये तो हीरे नूं भालदा फिरदा सीगा, हीरे की थावें कच दे नाल ही जुड़ गया है, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, ये गल भी बाणी चाहती है। तो ये अनजान बंदे की निशानी है, भुलेखे च पए हुए, भरम च पए हुए की निशानी है। उस तरह के इंसान की गल गुरु साहब इत्थे कर रहे हैं कि कस्तूरी कै भोलड़ा है। कस्तूरी के भुलेखे दे विच अगर जे कोई गंदे डुम पियास, डुम कहते हैं टोए नूं, खड्डे नूं, कि जे कोई भला डूंगे गंदे टोए दे विच सोचे कि मैनू कस्तूरी लभ जाएगी, तो उन्होंने कोई की आखेगा, मूर्खता वाली गल ही है कि कस्तूरी उत्थों तो मिलती नहीं। तो कोई ये सोचे भी वो मैं गंदे टोए दे विचों, पानी दे विचों मैं कस्तूरी लभ के ले आवांगा, तो ਉਹਦੇ बारे फिर की कहना बनता है भी वो तो अनजान ही है, अनाड़ी बंदा है, भुलेखे विच है। तो ये गल उन्हां सारे इंसानों ते लागू हुंदी है ਜਿਹੜੇ माया ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जीवन का समा अजाई गवा रहे हैं, अपने सारे ਸਵਾਸ केवल ਤੇ केवल माया इकट्ठी ਕਰਨ, माया ਦੇ ਰਸਕਸ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ और माया ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜਾ, ਗੰਦੇ ਡੁੰਮ ਪਿਆਸ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡੁੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो इस श्लोक के अंदर बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों गुरु साहब ने मनुखा जीवन का जो मुख मकसद है उसदे बारे संदेश दिता है कि अपने मूल नूं नहीं भुलाना चाहिए। मूल तो भुले हुए मुड़ मुड़ के जन्म मरण के गेड़ च पैणगे, क्योंकि जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं। तो मनुखा जीवन का असल मनोरथ है उस
ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਗੰਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो इस श्लोक के अंदर भी जो मनुष्य जीवन का मकसद है वो ही इंपॉर्टेंस ਨੂੰ जो है गुरु साहब ने दृढ़ करवाया है। पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਹੁਣ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नामे अगे आन निभाए। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪਰਪਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। तो जो ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਲਿਮਟਿਡ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਚੜਾਏ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼
ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਧਿਆਈਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਪੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਣਾ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਿਆਈਆ, ਜਪੀਆ, ਸਿਮਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਈਆ, ਜਪੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮਾਂ। ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਮੌਕਾ। ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ। ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਕਿਹਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ, ਪਾਲਣ ਔਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ऐसे प्रभु का नाम जपन की गुरु साहब प्रेरणा कर रहे हैं जो इस अंत समय के डर नूं तुहाडे जीवन दे विचों खत्म कर दिंदा है। जो भी प्रभु का नाम जपते हैं उन्हां दे जीवन दे विचों इस अंत समय का डर सहम खत्म हो जाता है। अगली पंक्ति गुरु साहब कहते हैं, सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो शब्दावली सेम है, सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे, जिस दे उसका नाम जपना चाहिए है ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ इंसान का फर्ज है किरतकार करनी, उद्यम करना, पर किसी भी काम की सफलता जिहड़ी है
ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो इस करके गुरु साहब कहते हैं कि ऐसा हरि का नाम जपना चाहिए है जिदे नाल प्यार पाया, जिदे उत्ते पूर्ण भरोसा किया, मन दियां तृष्णावां ते भुखां खत्म हो जांदियां। सो ऐसे लोग जिहड़े गुरु दे सन्मुख होके नाम नूं जप लैंदे हन वो वड्डे भागां वाले हन, जिहड़े गुरु दे सन्मुख होके प्रभु दे नाम दे नाल जुड़ जांदे हन। तो गुरु साहब कहते हैं कि सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी, तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। तो दुनिया के अंदर ऐसे विरले लोग ही होंगे हैं जिहड़े गुरु के सन्मुख होके उस प्रभु का नाम जप लेंदे हैं, वो बड़े भागां वाले होंगे हैं। ते दुनिया के बाकी जिन्ने भी लोग चाहे वो निंदा करते हैं, माड़े कर्म करते हैं या चंगे लोगों नूं प्रभु की भगतां नूं भी किसी समय उन्हां दी निंदा भी करते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने ये रियलाइज हो ही जाता है कि प्रभु के प्यारियां का जो जीवन मार्ग है वही सही मार्ग है, वही ठीक जीवन जांच है, उन्होंने जीवन ही सफल है। तो फिर वो इस करके अल्टीमेटली अपनी गलती नूं रियलाइज करदिया होया वो भी उन्होंने गुरमुखां की चरनी लग जाते हैं, उन्होंने ही दसे हुए मार्ग नूं अपना लेंदे हैं। नहीं तो उन्होंने भी समझ आ जाती है कि वो जीवन उन्होंने व्यर्थ ही जा रहा है। तो जिवें कहते हैं ना कि मच्छी जड़ी है वो पत्थर चट के वापस मुड़ती है। तो जिहड़े निंदक दुष्ट हैं या जो मायाधारी ने, जो माया के रसा कसां विच खचित ने, अल्टीमेटली वो सब कुछ सारी जिंदगी का समा माया की दौड़ दे विच गवा के फिर रियलाइज करते हैं कि भी असल जीवन जो ढंग है वो वही है जो गुरु का दस्या आया है, जो गुरु का समझाया आया है। तो फिर वो भी उन्होंने गुरमुखां की ही चरनी लगते हैं जिहड़े गुरु की दसी हुई जीवन जांच के अनुसार जीवन जीते हैं। तो इन्हां अखीरलियां दो पंक्तियों के गुरु साहब ने यही गल रखी है कि सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी, ते निंदक दुष्ट सब पैरी पाए, नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आन निवाए। सो जिन्होंने सतगुरु की शरण च पै के सन्मुख होके उस प्रभु का नाम जपिया है, आराध्या है। हुण इत्थे लफज नाम आराध आ गया है, तो ये ਇਹਦਾ भी सेम ही भाव है, नाम ध्याई है, नाम जपी है, नाम आराधी है, इको ही गल है। तो गुरु साहब कहते हैं कि उसे दा ही नाम का सिमरन कर, नाम आराध सब ते वड्डा, सब तो वड्डा वही है, क्योंकि सबना उपर दा हुक्म चलता है। उसे प्रभु का ही नाम आराध जो सब तो वड्डा है, उस प्रभु के नाम ने अगे उहदी सिफतां उहदियां वडियाइयां दे अगे आके सारे ही झुक जाते हैं कि उन्होंने भी अल्टीमेटली रियलाइज हो जाता है कि उस प्रभु के अगे किसी का जोर नहीं चल सकता, किसी की कोई हस्ती नहीं है, किसी का कोई ऐसा दम नहीं है कि जिहड़ा प्रभु के हुक्म तो बाहर होके कुछ कर सके। तो इस रियलाइजेशन के नाल फिर वो भी आके वो गुरु के चरनी पै जाते हैं, गुरु की शरण आ जाते हैं, तो प्रभु के अगे झुक जाते हैं, वो एक्सैप्ट कर लेंगे हैं कि तां ही जीवन मनुखा जीवन सफल हो सकता है जे प्रभु की शरण विच पैन, प्रभु की सिफत सलाह के नाल जुड़न। तो पौड़ी के अंदर जो मनुखा जीवन का जो सही जीवन ढंग है ਉਹਦੇ बारे गुरु साहब ने रिपीटेडली गल की है कि हरि का नाम ध्याइए, हरि का नाम जपिए, हरि का नाम आराध, उस मालक का नाम जिहदा हुक्म सब के उपर चलता है, जिहदे नाम नूं जपिया मौत का डर मुक जाता है, मन दियां तृष्णा ते भुख सब मिट जांदियां हन, सारे निंदक दुष्ट भी आके फिर उस नाम जपन वाले के पैरी पै जाते हैं। ऐसे इंसान के अगे फिर सब झुकते हैं, क्योंकि वो इंसान प्रभु का नाम जपन वाला भी उस प्रभु का ही रूप हो जाता है। तो सारे सृष्टि के लोग भी आके उसे दे अगे ही शीस निवाते हैं जो प्रभु का नाम जपता है। तो अज के विचार इत्थे ही समाप्त करते हैं जी। होइयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की